আজকে দিল্লিতে যে উত্তাল পরিস্থিতি তৈরি হয় সিজেপির একেবারে এই বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে, যেখানে বিক্ষোভ থামাতে রীতিমতো বেগ পেতে হয় পুলিশকে, কি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল আজ দেখাবো আপনাদের প্রথমে। লাঠিচার্জ, ফাটানো হলো কাঁদানে গ্যাসের শেল, চ্যাংদোলা করে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো বিক্ষোভকারীদের। ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ ভবন অভিযান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হলো সোমবার। जंतर मंतर से छात्र संसद भवन की ओर आगे बढ़ रहे थे। रायसीना रोड है और इसी रायसीना रोड पे जब आगे छात्र बढ़ रहे थे तो यहीं पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने उनको रोका, लाठीचार्ज किया। आप देखेंगे यहाँ पर देखिए एक छात्र जो है इस वक्त तस्वीर में देखिए कि छात्र को जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने जो है यहाँ पर जो है हिरासत में ले लिया है। तस्वीरों में छात्र को हिरासत में जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने ले लिया है, बस में बैठाया जा रहा है। They are not handling it in a statesmanly manner. They are not handling it like a good governance should. A graceful government should have allowed this protest, because then they would have heard the voices of people, and based on that they would have changed. I don't have faith in any government machinery, and therefore I wanted to shift him from there. And this movement is against the government machinery, which has become absolutely corrupt. নিজের প্রশ্নপত্র ফাঁসের প্রতিবাদে ও সিবিএসই খাতা দেখায় গোলমালের বিরুদ্ধে সোনাম ওয়াংচুকের ডাকে ককরোচ জনতা পার্টির সংসদ অভিযান ঘিরে তুলকালাম রাজধানী। সোমবার অভিযান শুরুর আগেই যন্তর মন্তরে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। পরে দুপুরের দিকে সংসদ ভবনের কাছাকাছি পৌঁছে যায় বিক্ষোভকারীরা। তড়িঘড়ি নিরাপত্তার কারণে বন্ধ করা হয় সংসদ ভবনের মূল গেট। वो जनता और प्रदर्शनकारी के बीच में आप ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन यहाँ पर जनता है और कौन प्रदर्शनकारी है। और देखिए कम उम्र की बच्चियाँ हैं जिनको यहाँ पर जो है वो जो है प्रदर्शन में शामिल हुई थी, उनको हटाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक चुनौती है और समाज के हर एक तबके से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जब बच्चे यहाँ आए हैं, छात्र नौजवान युवा जब यहाँ आए हैं और वो चाहते हैं सरकार कोई सुने। सरकार में अहंकार कितना कि सुनना भी नहीं चाहती है। सुनना तो दूर, अगर वो लोकसभा यहाँ तक आना चाहें अपनी बात कहने, तो लाठी और जो अन्याय कर सकते हैं, जो प्रताड़ना दे सकते हैं, वो दे रहे हैं। ये बीजेपी के लोग आज से नहीं घोटाला कर रहे हैं, इनकी हमेशा ही कोशिश रहती है घोटाला करने। বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে সকাল থেকেই কার্যত পুলিশ দিয়ে মুড়ে ফেলা হয় যন্তর মন্তর থেকে সংসদ ভবনের পথ। নয়াদিল্লি জুড়ে জারি করা হয় বিএনএস এর 163 ধারা, বন্ধ করে দেওয়া হয় ইন্টারনেট। দিল্লি পুলিশের তরফে জানানো হয় ককরোচ জনতা পার্টির বিক্ষোভ কর্মসূচির জন্য কোনো অনুমতি দেওয়া হয়নি। এর মধ্যেই পুলিশের ধরপাকড় অগ্রাহ্য করে সংসদ ভবনের সামনে পৌঁছে যান আন্দোলনকারীরা। इस वक्त हम मौजूद हैं रेल भवन के परिसर में और इसके ठीक पीछे आपको संसद भवन परिसर नजर आ रहा है। जो प्रदर्शनकारी हैं वो तमाम प्रदर्शनकारी इस वक्त आपको रेल भवन के बाहर नजर आ रहे हैं। तो संसद भवन का ये एक गेट है, मुख्य द्वार है जहां से अंदर ले जाया जाता है। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी देख सकते हैं कि किस तरीके से इस वक्त यहाँ पर पहुंच करके प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस थोड़ा सा बल प्रयोग भी कर रही है उनको यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि जब संसद का सत्र चल रहा होता है उस दौरान इस तरीके के प्रदर्शन की अनुमति नहीं होती है। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে দফায় দফায় ছোড়া হলো কাঁদানে গ্যাস। लगातार हर गुजरते हुए लम्हे के साथ जो आंसू गैस के जो गोले हैं वो यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। तो और देखिए आप तस्वीरों में कि यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं उनकी तरफ से, और यहाँ पर एंटी राइट व्हीकल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है, और उसके तरफ से जो है वो यहाँ पर जो है वो छोड़े जा रहे हैं। और देखिए जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन देते हुए। এদিকে এদিন আলোচনার দাবিতে বিরোধীদের বিক্ষোভে দফায় দফায় সংসদের অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যায়। এর মধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে যান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। বিজেন্দ্র সিংহ, অঙ্কিত গুপ্ত ও আহমেদ বেলালের রিপোর্ট, এবিপি আনন্দ। এডুকেশন সিস্টেমকে সিকিউর করার দাবিতে সোনাম ওয়াংচুক তিনি 28 জুন থেকে অনশন শুরু করেছিলেন। অনশনের 21 দিনের মাথায় পুলিশ তাকে অনশন মঞ্চ থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে সফদরজং হাসপাতালে ভর্তি করেন। আমরা জানি দিল্লি হাইকোর্ট কেন্দ্রকে একেবারে নির্দেশ দিয়েছিল যে সোনাম ওয়াংচুকের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব পুরো কেন্দ্রের। তারপরেই এই ছবি আমরা দেখতে পেলাম। কিন্তু অফিলিয়াটি প্রশ্নটা হলো এই জায়গায়, আজকে দাবি তো হচ্ছে এটা, আজকে যে তৎপরতা দেখা গেল বিক্ষোভকারীদের হটানোর জন্য পুলিশের উপর বা পুলিশের, সেই তৎপরতা যদি কেন্দ্রের থাকতো তাহলে তো কেন্দ্র ওই 20 দিন যে অনশন করেছিলেন সোনাম ওয়াংচুক সেই সময় গিয়ে তাদের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন। দেখুন, যদি নীতিসঙ্গত কোনো কিছু নিয়ে তারা করেন সেটা মানা যায়,
মানে এখানে আপনি নীতি দেখতে পাচ্ছেন না, মানে এখানে কোনো নীতি নেই। একটু নীতিটা বলি, এই যে শিক্ষা ব্যবস্থার ওনারা যেটা চাইছেন যে ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, এইটা যখন তৈরি করেছেন, যখন এখানে ধর্মেন্দ্র প্রধান এইটা তৈরি করেছেন, তখন তো ইনি নিজে সমর্থন করেছেন এই ফুংসু। তাহলে এখানে তিনি নিজে সাক্ষাৎ করে যে নীতিকে সমর্থন করছেন, আবার তার বিরুদ্ধাচরণ কি করে তিনি করছেন? আর নিটের তাহলে এবারে যে নিটের প্রশ্ন ফাঁস যে হলো, 14 জন পরীক্ষার্থী তাদের যে প্রাণটা চলে গেল, মৃত্যু হলো, তাহলে সেটার ব্যাখ্যা কিভাবে দেবেন? বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কর্ণাটকেরটা দেখুন, কংগ্রেস রাস্তা জুড়ে পরীক্ষার দিন বসে থেকেছে, ধর্ণা করেছে, তার জন্য ছাত্রছাত্রীরা পরীক্ষা দিতে যেতে পারছে না, ফলে তারা কান্নাকাটি করেছে। সেখানে মানে নিজের প্রশ্ন ফাঁস হয়নি না, আমি সেটা বলছি না, তার জন্য তো আইনসম্মত ব্যবস্থা আছে। তার সঙ্গে এই ন্যাশনাল পলিসির যে সংস্কারের কথা বলা হচ্ছে, যারা সংস্কার করবে, যাদের এই আন্দোলন সংস্কার, এই জায়গায় অফিলিয়া দি 20 দিন পর্যন্ত যখন সোনাম ওয়াংচুক তিনি অনশন করছিলেন একেবারে অনশন মঞ্চে, সেখানে কোনো প্রতিনিধি যেতে পারলো না কেন্দ্রের তরফে গিয়ে একবার কথা বলতে পারলো না? সেটা উচ্চ জোর করে তুলে দেওয়া হলো। এই শনিবারের ছবি আমরা দেখতে পেয়েছি, একেবারে অনশন মঞ্চ থেকে তাকে তুলে নিয়ে গিয়ে সাফদারজং হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তারা যখন, আমি তো বলছি, তারা যখন তাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারের যে একটা খতিয়ান যে কি কি করতে হবে, সেই শিক্ষা ব্যবস্থার যে আবেদনটা সংস্কারে, সেটা যখন দিতে গেল, সেখানে দেখা গেল বিশিষ্ট বিজ্ঞানীদের দেওয়া কিছু তথ্য তারা তুলে ধরছে, নিজেদের নিজস্ব কিছুই তো তারা দিচ্ছে না। তাহলে কিসের জন্য আন্দোলনটা যারা সৃষ্টি করছে? কেবল ওই ককরোচরা যা করে তাই অনিষ্ট করার প্রচেষ্টা করে, কীটপতঙ্গ, এবং তাদের বেঙ্গন স্প্রে দিতে হয়, সেটাই নিয়ম, তাই করা হয়েছে। যা ক্ষতি, যা অন্যায়, যা হয়েছে, প্রত্যেকটার আইনি সমাধান আছে। বেশ, আমি এখান থেকে রবীন্দ্রনাথ বাবুর কাছে আসবো। রবীন্দ্রনাথ বাবু, মানে আমরা দেখেছিলাম 24 সালে কিন্তু এই নিটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল, এবং তারপর বিতর্ক কোথায় পৌঁছেছিল, গ্রেপ্তার হয়েছিল, কোথা থেকে গ্রেপ্তার হয়েছিল। 26এও সেই পরিস্থিতি হলো। 3রা মে পরীক্ষা বাতিল হয়ে গেল, 22 লক্ষ পরীক্ষার্থী, তাদের পরীক্ষাটা বাতিল হয়ে গেল। 21শে জুন তারা আবার পরীক্ষা দিলেন। এই যে পরীক্ষা বাতিল হলো, তার জন্য 14 জন পড়ুয়া তারা আত্মঘাতী হলেন। তারপরেও এই আন্দোলনকারীদের আন্দোলন এইভাবে দমিয়ে দেওয়া যায়? শুধু তো নিটের প্রশ্ন ফাঁস হয়নি, সিবিএসসির যে টেকনিক্যাল গ্লিচ বলে একটা পরীক্ষার রেজাল্টে এর রেজাল্ট বি এর ঘাড়ে চলে গেল, বি এর রেজাল্ট এর ঘাড়ে চলে আসলো। মানে এতখানি অপদার্থ একটা দপ্তর, যে অপদার্থ দপ্তর বাচ্চা ছেলেরা ধরিয়ে দিল, 3টে ছেলে, অল্প বয়সী ছেলে, তারা ধরিয়ে দিল টেকনিক্যাল গ্লিচ কোথায় হচ্ছে, এবং তাদেরকে ওই ভক্তরা তারা যাচ্ছে তাই গালিগালাজ করতে শুরু করলো। এই তো হচ্ছে চেহারা। যে সারা ভারতে যদি আমি এডুকেশন সিস্টেম নিয়ে আমি বলতে যাই, তাহলে তাকে দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে দেবে, যে সোনাম ওয়াংচুক এখন দেশদ্রোহী হয়ে গেছেন। কারণ দেশদ্রোহী হয়েছেন তার একমাত্র কারণ, তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাইছেন যে এই শিক্ষা দপ্তরের মাথায় যিনি বসে আছেন তিনি অপদার্থ নয়, নিশ্চয়ই কোনো একটা দুর্নীতির সঙ্গে তিনি যুক্ত। এই যে না হলে একবার ভুল হতে পারে, দুবার ভুল হতে পারে, বারবার একটা দপ্তর থেকে সিস্টেমিকভাবে প্রশ্ন লিক হচ্ছে, আর কিছু কম্পিউটার বেসড ট্রিটমেন্ট, হ্যানা তানা এইসব কথা বলে দেওয়া হচ্ছে। আসল ব্যাপারটা যে সিস্টেমিক গ্যাপস, যে সিস্টেমিক লকুনা, যার জন্য প্রশ্নটা ফাঁস হচ্ছে, সেটা সরকারের সামনে নিয়ে আসতে চাইছে না। এবং ধর্মেন্দ্র, এটা যদি যথাযথভাবে তদন্ত হয়, মাথা পর্যন্ত অনেক জায়গায় পৌঁছে যাবে, এবং সেই পৌঁছে যাওয়ার জন্যেই আজকে যাতে পৌঁছতে না পারে, তার জন্য এই গোটা ঘটনাটা ঘটছে। এতগুলো, এটা তো মানে শুধুমাত্র শিক্ষা ব্যবস্থার ব্যাপারটি নয়, একটা তো অ্যাকাউন্টেবিলিটির ব্যাপার আছে। একটা এই নরেন্দ্র মোদী সরকারেরই তো সুরেশ প্রভু, তিনি তো পদত্যাগ করেছিলেন, ট্রেন ডিরেল হয়েছিল, তিনি পদত্যাগ করেছিলেন। দায়িত্ব কাউকে একজনকে নিতে হবে, বুঝলাম উনি খুব বিরাট রেসপন্সিবল পার্সন, তো দায়টা উনি নিন, উনি এফিসিয়েন্ট, তো ওনার দায়টা উনি নিয়ে নিন, নিয়ে একটা দপ্তরের মাথায় থাকবো, আর সেই দপ্তর যা খুশি তাই করবে। 14টা বাচ্চা ছেলে মেয়ে মারা যাবে, এবং তার বিরুদ্ধে কিছু বলতে পারা যাবে না, বললে সে দেশদ্রোহী হয়ে যাবে। আমরা এই কোন সমাজে বাস করছি? সোনাম ওয়াংচুককে জোর করে তুলে নিয়ে যাওয়া, দেখুন এনটিএতে গোপনীয়তার সঙ্গে যেভাবে কোশ্চেন হয়, তার সঙ্গে আমি নিজেও যুক্ত ছিলাম। ওই গোপনীয়তা, ওখানে গণ্ডগোলটা হয় না, গণ্ডগোলটা হচ্ছে ভিতরে কোথাও একটা আছে, যে চ্যানেল দিয়ে কোশ্চেনগুলো ফাঁস হয়ে যাচ্ছে।
এয়ারফোর্সে করে কোয়েশ্চেন পাঠালে কোনো কোয়েশ্চেনের ওটার আসল কোনো একটা জায়গায় লিক হচ্ছে, যেই কোয়েশ্চেনগুলো আগে থেকে পেয়ে যাচ্ছে, কিভাবে পাচ্ছে সেইটার তদন্ত ভালো করে হওয়া একদম দরকার। তদন্ত এবং কেন হবে না? এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।